पंजाब टीवी का खास न्यूज़ बुलेटिन देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल सिमित अलीवाल। खबरों ते नजर मारांगे पर पहला रुख करते हैं सुर्खियां वल। पीएम दौरे तो पहला पीएम नूं मिली धमकी, चारे पासे चिंता का माहौल। गायक हंसराज हंस ने प्रगटाई चिंता। पंजाब सकत्रेत नूं बंब नाल उड़ाउण दी मिली धमकी, मचिया हड़कंप। धमकी च सीएम मान नूं चेतावनी, प्रशासन अते सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट ते। तालिबान ने कांग्रेस के साधे निशाने, पंजाब नूं आर्थिक संकट च कांग्रेस ने धकेलिया, कहा बर्बादी के सारे पड़ाव च कांग्रेस जिम्मेवार। पंजाब दी स्कीमां दे गुजरात तक चर्चे, गुजरात पहुंचे सीएम मान ने युद्ध नशिया विरुद्ध बारे दित्ती जानकारी। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੀ हुई है। देखिए, पंजाब में हमने एक युद्ध नशे विरुद्ध एक मुहिम शुरू की हुई है, जिसमें हजारों 1 किलो हमने ड्रग्स पकड़े और हजारों की गिनती में छोटे बड़े तस्कर, बड़े जो बड़ी मछलियां जिनको बोलते हैं, वो भी अंदर जेल में किए और उनके द्वारा बनाई हुई प्रॉपर्टीज, उनके घर, बड़े आलीशान घर, जहाँ उनकी जो प्रॉपर्टी जो उन्होंने, किसी ने कोई शॉपिंग मॉल, किसी ने मैरिज पैलेस बनाया, सबको डिमोलिश कर दिया। और अब उनको पता चल गया कि इस कमाई से हम जो है वो इंजॉय नहीं कर सकते। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी पंजाब पुलिस की टीमें भी कई बार गुजरात के पोर्ट पर आके पकड़ के लगी है। हाँ, 20,000 करोड़ का तो जाता तो पूरे देश में ही होगा, वो किधर उधर जहां भी वो उनकी शिपमेंट आती है। तो हम गुजरात पुलिस के साथ भी इस मामले में थोड़ा मिलके चलते हैं। गैंगस्टर हैं, गैंगस्टरों के जो ज्यादातर हथियार हमने पता कि मध्य प्रदेश से जाते हैं। शूटर कई बार यूपी से भी होते हैं, वो तो 5,000 10,000 के शूटर, उसको बंदे को भी नहीं पता होता कि कौन है, कि मुझे किस पर गोली चलाने के लिए कहते हैं, उनको यह पता नहीं होता। उसको तो कई बाहर बैठे हैं विदेशों में, हम उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी पंजाब फेरी तो पहला पीएम नूं धमकियां मिल रही ने, जिस तो बाद चारे पासे चिंता का माहौल बन गया है। प्रधानमंत्री दी पंजाब फेरी तो पहला मिल रही धमकियां ते पंजाब दे मशहूर सूफी गायक अते साबका संसद मैंबर हंसराज हंस ने चिंता प्रगटाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे तो पहला खालिस्तानी संगठनों वालों मिलिया धमकियां ते बोलदियां हंसराज ने कहा कि दाता रहम करे, इन्हां चीज़ां तो साडी जान छुटनी चाहिए है। उन्हां अरदास कीती कि पंजाब विच जदों भी कोई आवे ओह बेखौफ होके आवे अते सूबे तो कदे भी कोई दुखदाई खबर सुनने नूं ना मिले। चंडीगढ़ के सकत्रेत नूं बंब नाल उड़ाउण दी मिली धमकी नूं भी उन्होंने एक गंभीर मसला दस्सिया। मीडिया ने इस मौके उन्हां तो सवाल किया कि पीएम मोदी दी पंजाब फेरी तो पहला उन्होंने धमकियां आ रही ने, तुसीं किवें देखदे हो? तां उन्होंने सारियां गल्लां मीडिया नूं कहियां। मालिक कृपा करे, रहम करे दाता, इस धरती ते इन्हां चीज़ां तो साडी जान छुटे। पंजाब दे विच जदों भी कोई आवे वो बिना किसी डर खौफ कोई इहो जी खबर ना कदी सुनने नूं मिले। मैं यही प्रे करदा, सब लिए प्रे करदा। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। पंजाब नूं आर्थिक संकट च धक्कण विच कांग्रेस जिम्मेवार रही। कुलदीप सिंह धालीवाल ने मीडिया नाल गलबात करते हुए कांग्रेस के खूब तिखे निशाने साधे। उन्होंने इस मौके दस्सिया कि पहली बार CRPF अते पैरामिलिटरी बलों की तैनाती तो लैके पंजाब नूं करज़ई करन दी शुरुआत तक पंजाब दी बर्बादी दे सारे पड़ाव दे विच कांग्रेस जिम्मेवार रही है। पंजाब नूं आर्थिक संकट दे विच धक्कण विच भी कांग्रेस जिहड़ी जिम्मेवार रही। जदों दरबारा सिंह मुख्यमंत्री सीगे, शायद मैं गलत ना बोलदा, बीबी पट्टल जी उस समय उन्हां दी कैबिनेट का हिस्सा सीगे और मैनूं अजे तक चेता सी, कालज पढ़दे सीगे। उस कांड तो बाद पहली बार
पंजाब के अंदर CRP की एंट्री हुई और पहली बार पैरामिलिटरी फोर्स आईयां और पंजाब के सिर ते कब्जा चढ़ना शुरू होया, जिहड़ा अज वाधा वाधा कित्थे वध गया। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਚਾਅ ਲਾ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਧਮਕੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਧਮਕੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਾਨਕ ਸਿੰਘ ਰੁਕਨ ਸ਼ਾਹਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡ ਮਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਕਮਰੇ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 45 ਸਾਲਾ ਸੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 18 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੇਅਰ ਸੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ RSS ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।
ਸੌਰਵ ਨੇ ਸਿਰਫ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਡਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ 14 ਸਾਲ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਖੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ दिखाई देवांगा क्योंकि मैं लोगों की सेवा करनी है। कि मैं ऑफिस में आप लोगों को कब मिलूंगा, क्योंकि मुझे करनी है चंडीगढ़ की जनता की सेवा। अभी आप लोग मुझे ऑफिस में लेके आए, मैं ऑफिस में नहीं बैठना चाहता था, मीडिया वाले लेकर आए। तो मेरी आपसे एक अनुरोध है मीडिया बंधुओं से कि अब आपने भी हमारा सहयोग करना है, नैरेटिव के जाल में नहीं फंसना है कि चंडीगढ़ एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे सबसे ज्यादा हरियाली है। चंडीगढ़ में साक्षरता 100% है, साक्षरता 100% है, और चंडीगढ़ के बारे में जो अच्छाइयां हैं वो हमें देश भर में गिनानी है। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏ ਮਲਿਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਤੋਜੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। UGC ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ UGC ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਦੇ UGC ਨਿਯਮ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਵੇਂ UGC ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 2026 ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ SC, ST ਅਤੇ OBC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ SC, ST ਅਤੇ OBC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ UGC ਦੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो नए रूल रेगुलेशन थे उनको स्टे कर दिया गया है और जो पुराने रेगुलेशन थे 2012 के उनको दोबारा से इम्प्लीमेंट करने की बात कर दी गई है। साथ साथ ये माना गया है कि 3C जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे, जो डिवाइड करने की हम बात कर रहे थे कि जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दिया गया है, जातिगत भेदभाव की जो डेफिनेशन है उससे, उस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने माना है और कहीं ना कहीं अपनी चिंता जताई है कि ये रूल रेगुलेशन कहीं ना कहीं हमारे समाज को बांटने की तो और इशारा कर रहे हैं और इसको लेकर ही ये स्टे जो है दिया गया है। 19 मार्च के लिए रखा गया है और उससे पहले एक फॉर्मेशन की बात की गई है कि एक कमेटी बनाई जाए, क्योंकि इन रूल रेगुलेशन को लेकर बहुत चिंता CJI ने भी और जस्टिस बागची ने भी दिखाई है। तो ये कहा गया है कि एक फॉर्मेशन की जाए, एक कमेटी जिसमें इन रूल रेगुलेशन को लेकर उसमें लीगल एक्सपर्ट भी हों और सामाजिक लोग भी हों, एकेडमिक्स भी हों के लोग भी हों, और रूल्स को दोबारा से देखा जाए, जिससे जो हमारे संविधान की मूल धारा है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 जो कि समानता के अधिकार की बात करता है, उसको लेकर ही ये रूल रेगुलेशन दोबारा से फ्रेम किए जाए। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਓਠੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਲੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 40 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ, 4 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ, 1 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਲਕਾ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਠੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡਰਦਿਆਂ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ SHO ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, SSP ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀ ਪਵਾਰ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਾਟੇਵਾੜੀ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਬਾਰਾਮਤੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਜੈ ਪਵਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਵਾਰ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਰਸਮੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। 66 ਸਾਲਾ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਾਰਾਮਤੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਲੀਅਰ ਜੈਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਇਲਟ, ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਟੇਵਾੜੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕ NCP ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਜੀਤ ਦਾਦਾ ਅਮਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਦਾਦਾ ਪਰਤਿਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਨਾ MNS ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਿਤ, ਅਦਾਕਾਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਾਰ ਦੇ ਕਾਟੇਵਾੜੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੀਅਰ ਜੈਟ ਦਾ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਕਪਿਟ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। AIB ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਚੌਂਕੀ GG3 ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਸਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 60 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਤਸਕਰ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਅਤੇ BSF ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਕਿਲੋ 160 ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਦੇ 4 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ, 22 ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲੌਕ ਪਿਸਤੌਲ, ਇੱਕ ਬਰੇਟਾ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 10 ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਜਿਗਾਨਾ ਪਿਸਤੌਲ, 5 ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਨਾਰਿਕੋ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਗਫਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 310 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ
BOP GG3 ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਲਗਭਗ 60 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਸਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾੜ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਸਕਰ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਅਤੇ BSF ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ BSF ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ BSF BOP GG3 ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ BSF ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾੜ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਟੀਮ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 60 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ 2 ਕਿਲੋ 160 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ 4 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰਨ, 11 ਗਲੌਕ ਪਿਸਤੌਲ, 12 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 20 ਪਿਸਤੌਲ, 39 ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ, 2 ਕਿਲੋ 160 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 310 ਕਾਰਤੂਸ 2 ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਾ ਹੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।